शुभायां शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रहरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे अद्यास्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन अस्य प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपदेः सार्वजनिक वीक्षणार्थं स्वामिनः दिव्य कृपा कटाक्ष वीक्षणता सिद्धिरस्तु यजमानस्य सर्वेषाम् आस्तिक भक्तमहाजनानां क्षेमस्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यस्तु वृद्धिरस्तु यजमानस्य संपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्धि द्वारा लक्ष्मी वेंकटेश्वर अनुग्रह प्राप्ति सिद्धिरस्तु व्यवस्थापना समिति अध्यक्षाणांच सदस्यानांच क्षेमस्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु लक्ष्मी वेंकटेश्वर शिल्पशास्त्रं बिंबानिकी शक्तिनिచ్చడం కోసం దాని పేరుట మహాసంప్రోక్షణ కుంభాభిషేకం అని చెప్పేసి దాని పేరు శాస్త్రంలో వైఖాన సాగం ఇది దేవస్థానం వైఖాన సాగం శాస్త్ర ప్రకారంగా అందిస్తా ఉంది తిరుపతిలోనూ వైఖాన సాగం శాస్త్రమే ఇక్కడ మన కోలార్ డిస్ట్రిక్ట్లో చిక్కు తిరుపతి బంగారు వైఖానస ఆగమ శాస్త్రం భగవత్ శాస్త్రం అని చెప్పేసి स्वस्ति देव्यरितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रह्ममहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये दिवायास्तं विपरीतः दीर्घसुमङ्गली भव सुमङ्गलीर्यं मथोरिमागं समेधवस्यां सौभाग्यमस्मे दत्त्वा यातास्तं विपरीतः संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानवति जानते संकल्पानपकल्पानपकल्पानपक्तं क्लुप्तं श्रेयो वशीयाय सम्भूतं भूतं चित्रकेतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानातभगस्तपन् ಅಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಅದನ್ನು ಕೋಟಿ ಮಾಡ 3 ಕೋಟಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಸೇವಕರು ಸೇರಿಸಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಏನೇನು ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ
ಅದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಗ ಬಂದು ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಒಂದಿನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆಯೋ, ಭಕ್ತರಿಗೂ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಬಂದಾಗ ಸ್ಥಳ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲದೆ श्री अरवेल मंगा महालक्ष्मी देवतानुग्रह प्रसादितम् अस्य जमानस्य गोत्रः आगतानां भक्तजनानां क्षमस्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधा प्रवर्षा सिद्ध्यर्थं ये ये ग्रह अरिष्टस्थाने स्थिताः ग्रहाणाम् अत्यंत अतिशय शुभ एकादशस्थान प्रावर्तितं श्रीमन्महालक्ष्मी माध्याह्नकालक्ष्मी प्रचोदयात् धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धे च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् नर्य प्रजां हि गोपायां प्रदत्ताय जीवसे जाताञ्जनिष्यमाणां च प्रते सत्ये प्रतिष्ठा ओं श्रद्धायै नमः ओं विभूत्यै नमः ओं स्वर्ग्यै नमः ओं परमात्मिकायै नमः ओं वाचे नमः ओं पद्मालयायै नमः ओं पद्मायै नमः ओं शुचायै नमः ओं स्वाहायै नमः ओं सुधायै नमः ओं स्वधायै नमः ओं धर्मनिलयायै नमः ओं करुणायै नमः ओं लोकमात्रे नमः ओं भाराङ्कुशोपाशमवेदमुद्रां करैर्वहन्तीं भजे भारार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रं जगदीश्वरीं तां पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायुधाक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तस्मादपद्ममये सन्निधत्स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपद्मालक्ष्मी अनुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु इष्टार्थसिद्धिरस्तु ಅಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಗಾರ ತಿರುಪತಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂಥ ಭಕ್ತರು ಬಂಗಾರ ತಿರುಪತಿಯನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇ ಇದೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿನೂ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿನೂ ಇದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ. ಆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಕರ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಸದಲ್ಲೂ ಬರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ದೇವರಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉದ್ಭವ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ, ದೇವ್ರದ್ದು ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ದೇವರುಗಳದ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ವಿಶೇಷ. ಇವತ್ತು ಶ್ರಾವಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲನೂ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸಗಳೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಶ್ರಾವಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ರಾಜಗೋಪುರ
ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪೂಜೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಪ್ ವೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಪ್ ವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಿಫ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಥರದ್ದು ಒಂದು 2 ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೂ, ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ರೋಪ್ ವೇ ಥರ, ಅಂದರೆ ಅದು ರೋಡೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೇಲಿ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬೇರೆ ದಿನ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಜರಾಯಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಜರಾಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಯವರು, ಸೇವಾಕರ್ತರು, ಧರ್ಮಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಗಾರ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ, ಇವತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ನಂತರ 3 ದಿವಸ ಪೂಜೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ದಿವಸ ಇವತ್ತು 31ನೇ ತಾರೀಕು. ಇವತ್ತು ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ವು. ನಮಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು, ಇದು 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಭಯ ಇತ್ತು. ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಯಶಸ್ವಿ ಆದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೂಜೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. 2ನೇ ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು, ಅವರು ಬಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ರೂಪಮ್ಮನವರು ಅವರು ಬಂದರು. ಅವರು ಸುಮಾರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ
PLD ಬ್ಯಾಂಕ್ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಅವರು ಬಂದು ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಈ ತನಕನೂ ಅವರು ಇದ್ದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಇಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಆಗಮ ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅಂತ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮೈಸೂರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ಇವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಗಾರ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಳೆದ 29, 30, 31 ತಾರೀಕು ಗರ್ಭಗೃಹ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಗೋಪುರ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಗೋಪುರಗಳಿಗೆ ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ವತಿಯಿಂದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ವತಿಯಿಂದ ತಪೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಸೇವೆಗಳು ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋರುತ್ತೇವೆ.